وأصحابه. الله سلم عليه وعلى آله. الله سلم عليه. وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم أبي القاسم. الله سلم عليه وعلى آله. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم يا رب ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر سادة الحسن والحسين عن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. الحمد لله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكف أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي أبي علوي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا ورب روح الحمد ومر محمد وسيد الوالد إن الله كريم يغفر الله وينفعنا بأسرار في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجلالنا جداتنا أعمامنا عماتنا خالتنا أخوالنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا من لازم مجلسنا ولمن حضر وعمر واعتمر في هذا المصلى. إن الله كريم تغشاه بالرحمة والمغفرة والسكينة والجنة وخصوصا الشيخ عمر بن أحمد برجاء إن الله كريم تغشاه بالرحمة والنفعنا بأسرار في الدين والدنيا والآخرة والنية أن الله تعالى يفتحه علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 13 ini 13 nomor yang 9. La yajuzu ya baris pertama. La yajuzu laka an taqdiya hajatak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an la yajuzu laka an taqdiya hajataka fi qari'ati at-tariqi kama yaf'aluhu man laysa indahu adna adabin wa la yura'i as-sihhata al-umumiyyata wa qad warada an-nahyu an dhalika wa fil hadithi man adha al-muslimina
في طرقهم وجبت عليه لعنتهم وفي ذلك إيذاء شديد للمارين وبالعكس يستحب منك أن تميط الأذى عن الطريق قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وقال أيضا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة أي بسبب شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ توبة النصوص صلاح الجسد والروح اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه لا يجوز لك أن تقضي حاجتك في قارعة الطريق. Selanjutnya mengenai akhlak, maka tidak diperbolehkan bagi kamu untuk buang hajat fi qari'atit thariq, di tengah-tengah jalan. Jadi ada beberapa yang memang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah fi qari'atit thariq, di tengah jalan. Atau juga ya fi tahta syajarah, di bawah pohonan, atau di tempat orang yang sering ya digunakan untuk ya aktivitas. Ada orang nungguin ya, bis ya namanya apa tuh halte ya, di halte, atau tempat orang-orang dagang ya, paginya orang pada dagang, di situ dia buang hajat ya. Islam mengatur tuh begitu semuanya ya. Bagaimana kalau ada orang ngerjain begitu, nanti dapat laknat orang-orang yang begitu ya. Nggak boleh buang hajat di tengah jalan ya kan, motor lewat kebawa-bawa ke rumahnya, udah gitu rade-rade asem lagi ya. Gimana nih, najis kemana-mana ya, dia najis disiramin itu, dia nggak paham ya, najisnya masih najis ainiyah, masih banyak disiramin ya, ngayap tuh kemana-mana ya, mutanajis semuanya ya. Dia ini nggak pakai sendal, dia masuk ke dalam rumahnya ya. Nah itu ya, fikihnya kurang, akhirnya itu kan berat itu ya. Makanya di sini kama yaf'aluhu man laisa indahu adna adab, ini banyak dikerjain ame orang yang memang nggak punya adab, nggak belajar akhlak, nggak ngerti, udah di mana aja jadi. Yang penting judulnya
tersalurkan hajatnya. Dia kagak lihat tuh di sebelah warung main kencing aja, ya Allah. Buka resleting langsung itu cebok kagak, apa kagak. Naudzubillah min dzalik. Ya. Emang kencing kan macam-macam. Ada yang kencing atau buang hajat baunya minta ampun. Ya, kadang-kadang di musola ada juga, jangan salah. Di musola, di masjid, kadang-kadang buangnya bisa ngebersihinnya, nggak bisa. Kesian merbot, ya kan? Merbot kecapean, ya Allah, ya kan? Makanya merbot seringan banyak, pada nggak sanggup napasnya ngap-ngapan. Ya kesian nasib merbot. Makanya biar tahu diri. Ini kadang-kadang al-apu, kalau kita nggak kasih tahu kadang-kadang suka kejadian melulu. Ini makan jengkol di rumahnya, makan peti di rumahnya, banyak ada berapa papan nih makan. Giliran buang itunya di musola. Musola kondisi ubinnya masih kering. Basahin dulu biar kalis. Ini kagak main kencing aja. Ya main buang aja. Baunya tuh kadang-kadang nyiramnya kagak mau. Ya Allah, banyak itu. Karena nggak belajar adab. Kalau orang belajar adab, dia tahu al-Islam nazif. Islam itu bersih. Fatanazzafu, maka hidup bersihlah kamu. Ya, ya, jadi bersih itu dari semuanya diajari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan kita bisa jaga ya musola kita, masjid kita. Ya jangan bau masuk lagi, agak enak. Ya apalagi yang masuk dia seumpama ada kiai, ada ustadz, ada habib, pengen numpang kencing. Ya Allah, belum masuk udah begini aja. Ya Allah, kata agak kesian. Kenapa bib nggak lagi pilek? Kan lagi pilek, baunya minta ampun. Makanya khusus kalau ruangan buat orang-orang ini tamu, kita kasih tuh kamarnya khusus. Di mana-mana ada masjid khusus nih. Ini buat kiai, buat habaib, buat ini kencing di sini, jangan disamain di tempat yang umum. Tuh. Ada tuh yang begitu spesial. Orang umum masuk jangan, ini khusus buat mereka tuh biasanya kalau khotib ya begitu. Jadi bersih terus gitu. Jangan udah kotor, udah dangkalan masih masuk di situ juga. Kalau lagi diumumin, waduh, tasnya gede juga, ya kan? 60 juta, ya. Tapi kamar mandinya, ini jangan sampai terjadi orang nyumbang segitu banyaknya, tapi kita kagak perhatiin, nggak boleh tuh, rapiin. Ya, makanya kata-kata wa may yu'azzim syairallah apaan? Bukan di maulidnya doang, bukan di Isra Mi'raj nih talimnya juga, termasuk fisiknya ini masjid kudu dirapiin. Ya 60 juta karpet udah tipis banget. Tapi benang-benangnya udah kelihatan, belum diganti-ganti. Ya Allah, jamaah sujud, Masya Allah. Nempel tuh debu semuanya kan. Kan kesian. Ya, kecuali kalau memang kagak ada sama sekali. Kalau kasnya banyak, ya malu. Ya kan, Masya Allah. Apalagi sound system kresek-kresek mulu. Kredek, kesian. Ya. Sian, ya, kiai yang ngajar, ulama, ya, habaib yang ngajar, suaranya pada kletek-kletek, ya Allah. Uang kasih berapa? Ada 40 juta. Ya Allah. Ya. Nggak mau dibeliin. Ya. Dia berasa tuh pulus dia susah. Jangan kalau pulus jamaah ya pulus jamaah. Jangan lo anggap pulus inci. Nah itu ada tuh. Tahu di Jepang apa di Korea gue nggak tahu gitu. Ada yang begitu tuh. Ya jangan ya. Kalau kita duit jamaah untuk jamaah. Biar jamaah juga ngelihat wah Masya Allah. Yang nyumbang juga pada tambah semangat gitu. Ya mudah-mudahan insya Allah kita bisa jaga musola kita ya. Jadi ada orang yang akhlaknya memang dianggap minim, dia seperti itu tuh, nggak diperhatiin, asal-asal aja deh, nggak punya adab, heboh kagak, ini kagak. Padahal Nabi udah kasih tahu ada orang disiksa oleh Allah gara-gara nggak cebok, ya ceboknya nggak rapi kan begitu Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu luar biasa, dikasih tahu hati-hati nih. Ada orang ceboknya nggak rapi, betul lagi diseksa sama Allah, lagi diazab sama Allah. Subhanallah, kan dikasih untung banget kita nabi baik banget. Ya, bagus ada yang ngelihat tuh sahabat kerjaan Nabi nancepin pelepah kurma yang masih basah. Ya Rasul, ada apa ya Rasul? Ini nih kuburan 2 biji lagi diazab. Allahu Akbar. Kalau kita nancep ke Nabi, enggak gua menanam pohon, beda lagi inti. Kita beda lagi. Ini Nabi Muhammad. Apa yang dikerjain Nabi pasti ada hikmah. Apa ya Rasulullah? Lagi diazab. Kenapa ya Rasul? Namimah melulu kerjaannya. Waktu di dunia namimah mau jadi provokator melulu. Provokator, ya kan? Sini di sono, di sini diadu, di sono diadu. Kan banyak provokator hari ini kan. Provokator mulu orang bikin ribut semuanya. Ya akhirnya ini ujung-ujungnya ribut. Yang ribut siapa? Rakyat juga. Yang ribut ame, ya karena keamanan juga ribut ujung-ujungnya tuh. Yang joget dia akhirnya kan. Akhir zaman bin auzubillah min dzalik. Allah yahfaz ya, mudah-mudahan ya Allah ada hikmahnya aja, mudah-mudahan ada hikmahnya, paling gagak jadi tambah benar nih negeri. Insya Allah kita doain deh semuanya, apapun yang terjadi insya Allah ada hikmahnya apa? Nah itulah yang diumpetin, yang kita kagak tahu. Udah husnuzan aja sama Allah, baik mudah-mudahan ya. Wa qad warada wala yura'i sihhatal umumiyah, ya, wala yura'i sihhata al umumiyah. Dan orang ini juga ya enggak menjaga ya kesehatan secara umum. Tuh. Kan kasihan orang yang lewat. Ya Allah, orang yang lewat, apalagi orang yang enak, tahu yang enakan. Oh, adab nih, belajar adab. Orang kalau nggak belajar adab susah. Lagi makan, diambil tisu. Ambil tisu ini cakep, tapi nyempretnya yang gak demen. Nggak belajar adab. Ngambil tisu bagus, nyempret. Ngaji biar dalam. Tahu adab. Tuh, lihat adab orang nggak selama ini sama ami kita. Ada tipikal orang gelian. Tuh, inti ngupil aja orang geli. Nggak makan, nggak ada alapu. Alapu. Pakai ngomong, kenyang nih. Kenyang. Bukan kenyang, dia ngeliat. Tuh, buang lendiran, jauhan. Keluar dulu. Biar orang jangan dengar. Tuh adab luar biasa. Makanya ngaji boleh banyak. Pintar biar akhlak dikit, tapi loh, jangan ngaji mulu, ngaji sono, adabnya kagak. Ngaji lu banyak banget tiap hari ngaji, muter ngaji mulu, adab lu ada gak? Adab nih kagak. Tuh, buang ingus kedengeran. Wah, lihat tuh. Untuk buang di luar, pengen buang angin. Ya. Kita tahu nih, kan gini itu berasa. Waduh nih jangan nih. Keluar dulu, jauh. Baru dia belaga ngapain kayak sono, baru buang tuh gas tuh di situ. Ini buang gas, lagi mau makan kebuli pakai kereta. Aduh ya. Nah, kalau yang jijik gimana nih? Ini adab nih, nggak mau belajar adab kayaknya dianggap hal biasa aja, jangan. Gara-gara inti, nggak jadi makan tuh. Padahal tadi dia udah ngomong, gue lapar banget nih. Gak jadi makan, bisa kenyang tuh. Bisa kenyang. Kenapa bisa kenyang? Gara-gara gak pakai adab tuh tadi. Tuh, makanya pakai belajar adab semuanya. Jadi adab jangan jauh-jauh, di situ aja kita belajarin dulu dikit-dikit. Oh iya di sini Ustaz. Iya banyak. Jangan sampai kita buang angin, buang ini ada di depan orang, jangan. Mudah-mudahan Allah berikan kita ya adab kita semakin baik ya. Wa qad warada nahyu an dzalik. Karena ada larangan yang demikian itu ya, ada larangan enggak boleh. Wa fil hadisi, ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adzal muslimin fi turugihim, siapa yang nyakitin orang Islam fi turugihim, di jalan mereka. Ini kan jalanan umum nih, gang nih. Gang jalanan umum bukan?
umum. Ini jalanan umum. Bolehnya kita bikin ya apa deh, ya boleh kita lemparin kayu, macam-macam deh kata-kata aziyah itu macam-macam. Ya itu bikin apaan tuh? Polisi tidur tuh, polisi tidur. Polisi tidurnya tapi tinggi. Tukang bakso naik turun lagi. Kata tukang bakso yang bikin kurang ajar tuh, lihat tuh, sumpah tuh, baru tukang bakso, belum tukang somai, ini kan berapa banyak tukang-tukangan pada nyumpahin tuh orang tuh. Kenapa? Karena inti bikin nggak pakai standar. Tuh, tanya yang punya motor, enak nggak? Wah nggak enak Ustaz. Benar sih kecil tapi kotak. Gitu. Oh kotak. Kecil kotak gimana? Berase. Apalagi yang baru operasi hernia. Tuk tuk. Waduh. Kan ada di situ tuh. Oh, Ani kasih tahu tuh dekat Alpatah tuh. Inti kok sering aja. Ani kan sering ngajar di situ daerah Alpatah tuh. Itu beda. Duduk. Makanya jaka ini suruh kak pelan-pelan kalau situ. Bukan apa-apa. Ya berasa gituan. Tuk sakit. Oh, iya kan? Kalau orang kondor nggak ada mulai lewat ya. Nah, di situ aja udah ngeganggu. Nih, ilmu adab. Jadi adab luar biasa. Masalah bikin gituan aja kan gitu. Kan ada begitu. La doror wala diror. Ya. Jangan bikin inti rugi, jangan ngerugiin orang. Buat diri kita nggak boleh rugi, apalagi buat orang. Kalau kita kan kagak, yang penting gue untung biarin orang rugi. Kan ada konsepnya yang begitu. Orang nggak mau tahu diri, bodo amat. Nah, nggak boleh. Jangan untung enak buat lo, yang lain jadi susah. Jangan, nggak boleh. Semuanya kita enak bareng-bareng, enak bareng-bareng. Nih kagak yang enak inti, yang sengsara umat. Udah janganlah ya. Jangan mau enak sendiri. Jangan mau enak sendiri, ya kan? Lihat di sini. Man adzal muslimin fi turukihim. Siapa yang nyakitin orang Islam fi turukihim, jalanannya digangguin, jalanannya dibikin masalah. Ya dilemparin kotoran, dibikin susah segala macam. Wajabat alihi laknatuhum. Pasti orang itu dilaknat. Pasti orang itu dilaknat. Sama siapa? Sama orang yang terganggu. Kan yang dibilang tadi, tukang bakso, bikin geblok gitu. Semuanya pada ngelaknat dia. Luar biasa ya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita jadi paham nih. Oh iya. Subhanallah. Ya apalagi yang lemparin kulit pisang. Ya kan? Lemparin kulit pisang sembarangan. Gitu. Ya. Atau kadang-kadang di jalanan. Di gang. Ini kan gang-gang umum. Disiramin air got. Bener sih ngademin. Tapi pikirin juga dong. Kan di sini nih Pak Haji suka lewat nih. Dia pakai kain bersih. Tuh kalau mau nyiram, siram dong pakai air yang bersih. Ini comberan, udah comberan campurannya banyak banget lagi, kan? Campur ini ya Allah disiram. Ngadem Pak Haji, iya bener ngadem. Cuman inti salah. Ya, prakteknya salah juga ngerugiin orang. Wa fi dzalika, kenapa kok Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam orang wajib mendapatkan laknat. Wa fi dzalika, karena kondisi seperti itu izaun syadid, ini bikin masalah besar. Masalah besar buat siapa? Lil marin, buat orang yang lewat. Yang nggak lewat sih memang nggak ada masalah, tapi yang rumah di belakang, yang tiap hari mondar-mandir, tuh, tiap hari mondar-mandir, ya Allah, tiap hari ngelewatin dia lagi, ngelewatin sini lagi, ya Allah, kan mengganggu lobang, bikin lobang gali, nggak mau dipelur lagi, kena hujan, becek, kan ulahnya ulah siapa? Inti, tanggung jawab dong rapiin. Dia lupa. Al-abu. Bapaknya mau disiksa di dalam kubur. Emaknya mau disiksa di dalam kubur. Akhirnya terbela gara-gara anaknya ngerapiin jalanan. Diniatin, mudah-mudahan jadi pahala.
Emaknya kebagian, urusan emaknya nggak tahu apa-apa kebagian, abahnya kebagian. Kenapa? Karena ini manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik yang bisa kasih manfaat. Biarin deh. Ya walaupun negang berami-rami, ya urusan semen satu sak. Ya beli aja pelan-pelan, dipanggil tukang. Tukang setengah hari 75 kan. Dia setengah hari, kecuali suka full, hepe, gue bang, dia tawar deh, komsin, gitu kan. Kerjain media, rapi. Rapi, pahala inti luar biasa. Satu sak berapa? Bib. Abi nggak tahu deh. Ya, satu saknya taruh ya. Iya, 60 deh. Iya, paling berapa? Urusan 150.000, jalanan rapi, pahala abah kita. Buat abah kita. Ya Rob, ini pahala ini kirimin buat abah. Wah Allah, nggak mesti ke masjid. Nggak mesti ke ini, ke situ aja juga udah jadi jalan. Berapa banyak orang pada pakai jalan. Luar biasa. Masya Allah. Ya. Girang, tukang somai lewat. Ya Alhamdulillah udah rapi. Kemarin pakai turun, karena nggak turun lagi. Nginjotnya langsung. Ya Allah, pahalanya kata tukang somai. Ya Rob, mudah-mudahan nih masuk surga. Ya. Masya Allah. Ya. Masya Allah, padahal cuma satu sak gitu ya. Masya Allah ya. Terus wa fi dzalika idzaun syadid lil marin. Wa bil aksi kebalikannya. Ya. Yustahabu minka an tumital adza anit tariq. Tuh. Maka akhlak yang baik disunnahkan buat kamu an tumital adza anit tariq. Angkat gangguan yang ada di jalan. Pengertian angkat maksudnya rapiin apaan aja yang kita anggap ini mengganggu. Bismillah. Kata-kata tumito bukan ngangkat doangan. Lobang rapiin. Beling angkat. Ini puunan nih mengganggu orang lewat papas. Kesian kan setiap orang lewat, motor lewat, kena mulu begitu mulu. Teman kena lagi. Kan bahaya mengganggu. Ambil gunting. Ya Allah, dia niatin ini mengganggu. Enggak dia lihat keindahan. Benar indah, tapi dibalik indah nyusahin orang. Hampir begitu. Ngeri nih Entar nyusahin orang apa nih? Pohon bacang. Hampir kemari. Entar kalau dia patah, dahannya kena rumah sebelah. Langsung ambil gergaji, panggil tukang, bang tolong ini. Siapa yang papas sedikit supaya jangan mengganggu orang lewat. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang kita kan kagak begitu. Nungguin patah dulu. Kan? Nungguin rubuh dulu baru biasanya begitu. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu begini jangan nungguin masalah dulu. Ya. Di sini diterangkan gol antumi tol adzan gol sallallahu alaihi wasallam al iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 77 cabang. Tuh, ingat nih, kita punya iman ada cabangnya. Makanya yang cabangnya makin banyak, imannya tebelan. Yang cabangnya dikit, tipis. Begitu aja. Makanya kita tahu tipis tebelnya iman kita, lihat di cabangnya. Inti cabangnya banyak gak? Cabangnya dikit. Ya udah sedikit gitu aja. Cuman kan kita nggak bisa bilang iman lo tipis, nggak bisa begitu. Kita aja ngukur sendiri. Kira-kira inti bisa ngukur gak? Ya gampang ukur iman kita. Iman semuanya ada, zatnya ada, tapi tipis tebelnya, grafik keimanan bisa kita lihat. Bukan nggak bisa lihat, makanya ada orang iman lu tipis, bisa kelihatan. Dari mana iman tipis? Kelihatan dari cabangnya. Subuh lu jam berapa? Subuh setengah 7, ya udah ketahuan di tipis itu. Kan? Apalagi berjamaah gak? Kagak tipis. Sedekah rajin gak? Pelit ya tipis. Sudah gitu aja tipisin tip. Itu jadi jangan belagu ame. Ibadah kita lihat ukur sendiri aja deh. Tuh, makanya man aroda ayyanzura manzilatahu indallah falyanzur manzilatallahi indah. Siapa yang ingin lihat posisinya di sisi Allah, lihat Allah pada dirinya bagaimana. Ya, punya magum nggak Allah di hatinya? Enggak, ya udah tipis gitu aja ya. Cuman kan kita nggak etis kalau nyebut orang begitu ya kan. Cuman kita bisa ngukur sendiri. Jadi kita nggak sombong kalau begitu ya kan. Jangan belagak gitu begini. Nauzubillah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, tertinggi
tertinggi nilai iman kita adalah yaitu lafaz la ilaha illallah. Udah nggak ada yang melebihi itu kalimat. Makanya perlu kita pelihara itu kalimat. Kita jaga benar-benar. Ya, kita jaga tuh la ilaha illallah. Udah paling tinggi. Makanya Nabi pesan jaddidu, 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 ya kan? Terus-terusin, rapiin, rapiin, rapiin. Tuh, hampir begitu. Berarti kan dipelajarin lagi la ilaha illallah. Pelajarin lagi la ilaha illallah. Bukan sekedar diucapin tapi dipahamin makna la ilaha wa adnaha imatatul adza anit thariq. Sedangkan minimal serendah-rendahnya adalah mengangkat gangguan yang ada di jalan. Ya. Kita buang itu gangguan-gangguan yang di jalan. Wa qala aidan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqad ra'aitu rajulan yatagalla fil jannah fi syajaratin. Ada orang kata baginda Rasul sedang menikmati ya suasana surga. Lagi sedang enak-enaknya di dalam surga. Ini orang yatana'am fil jannah fi syajaratin. Ya, sababiahnya apaan? Bisa babi syajaratin, gare-gare pu'unan. Masuk surga gara-gara pu'unan. Kenapa pu'unan? Boto'aha min zahrit tariq. Itu pu'unan ditebang. Tuh gara-gara nebang pu'un masuk surga. Besok pu'unan tebang-tebangin. Tebang-tebangin pu'unan. Karena tu'zi. Tapi pu'unannya yang nyusahin tetangga. Kata-kata tu'zi, pu'unan inti daunnya tiap hari pun belimbing sayur. Tahu inti belimbing sayur? Makanya orang kalau dari kata belimbing sayur bukan cuma asemnya doangan, dia punya daunnya tuh. Ya Allah, pagi itu, ya Allah, Pak ini kan ini punya dulu punan gede banget deh. Ya Allah itu, ya pagi rontok, siang rontok, sore, malam nggak ada, rontok terus-terusan, pu'unan, nyumbat saluran air, masya Allah, di situ tuh ganggu tiap hari belimbing sayur banyak juga, minta aja gak nafsu, bang mau belimbing sayur. Buat apaan belimbing sayur, ya kan? Paling 2 biji ada cukup, dikasih 10 kilo siapa yang mau? Ya Allah, nggak ada yang manis bang, ya. Nggak ada yang manis, belimbing sayur. Ya dia tahu tuh daunnya rontok tuh pu'unan, langsung ambil gergaji potong. Subhanallah, adab akhlak, dia nggak mau nyakitin tetangganya. Padahal daun, tangan kan dia nyapuin melulu tiap hari, nyapuin lagi, ya Allah kasihan. Tuh. Makanya kenapa kita kalau dia berbuah lo kudu bagi tuh, dia punya hak tuh di situ. Tuh, jangan ini kagak dikit-dikit jual melulu. Oh tetangga inti tuh, dia yang kena rontokan tiap hari. Kalau dahan batang jatuhnya kemana? Hati-hati ya. Ini luar biasa Nabi syajaratin. Atau gara-gara apa juga? Bangun rumah. Tahu bangun rumah? Oh, ajib tuh bangun rumah. Ada IMB ya? Izin membangun bangunan. Izinnya kemana itu? Sono ya, kecamatan ya. Kecamatan. Izin ame Pak Camat. Ame tetangganya kagak izin. Kan gebloknya begini, ame camat lo izin, ame pemerintah, ame tetangga lo kagak izin. Emang yang bocor rumah Pak Camat? Iya, kira-kira inti melester jatuhnya kemana? Nah, ini kan adab harus bikin rumahnya pendek. Kemarin matahari ngejemur kering cepet, setengah 11 udah kering, cepet udah kering. Siangan dikit udah neris. Waduh enak luar biasa. Bangun 6 lantai. Wah Allah. Tertutup. Ya Allah.
Itu matahari manfaat banget. Buat siapa? Buat orang yang kondisi dalam keadaan kurang sehat. Ya, apalagi yang stroke pengen diapain? Jemur. Perlu banget dijemur. Roommate bikin tinggi banget. Udah nggak izin. Masya Allah. Kemarin nggak ngipas. Orang angin banyak. Sekarang megang kipas bambu tiap hari begini. Haji gerah tahu nih pas ada rumah dia nih. Akhirnya ngomel-ngomel nyap aja tuh gara-gara apa inti ngebangun nggak pakai izin dulu. Afwan nih, ani mau ngebangun bed, ya Allah maafin kalau begini. Ya Allah, habis Ustaz kalau ani izin, nggak izinin. Emang tetangganya geblek juga. Emang tetangga nggak semuanya enak. Nggak semuanya tetangga enak. Ada yang tetangga ahlan wa sahlan, fadhol Pak Haji, inti mau bikin tingkat berapa lantai, fadhol. Nggak ada urusan fulus inti. Tuh enak tuh yang begitu tuh. Enak, ajib ya akhir udah. Yang penting hati-hati aja jangan dibocor ya. Ya akhir, fadhol. Berisik, bubrak hampir tak ya akhir. Ajib, tadi maafin, udah tenang deh. Udah jalanin terus, tuh yang begitu enak. Nek kagak, waduh. Udah ngedumel, udah kenceng banget pakai ngomong. Gak bisa pelan-pelan apa ya. Ya Allah, kata tukangnya, kalau gue pukul pelan, kapan rubuhnya? Kagak rubuh-rubuh, ya Allah. Ya ini adab tapi luar biasa nih pelajaran ya. Jangan kita anggap, wah pelajaran akhlak kitab di TV segala macam, tapi di sini kita belajar. Berapa banyak tetangga kita bertetangga, tapi kita nggak belajar adab. Bangun aja segala macam, masya Allah. Ya, makanya Zainuddin MZ tuh, masya Allah dibilang, radio lo pelanin apa? Gua kedengeran dibalikin radio gue, gitu. Yang nyetel gue, kuping gue, tapi suaranya kerumi gue, gitu. Aduh, ala kulli hal ya. Karena tu'zil muslimin. Wa idza aradta an tadkhula wallahu a'lam bis-shawab. Nas'alullah al-'afwa والعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا ترحمنا بأننا وأبلنا على لظام وتب علينا توبة لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولود والأهل وسائر وكل ذي محبة أو ديرة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا صلى وسلم عليه عبد الحق وآله والحمد لله يا رسول الله يا رفيق يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك